So keep your classwork ready for English. Your classwork should be there with you. I'll be sending necessary textual for that. So write it. Yeah, Sandeep. Rathod offline. Probably Monday, because as per government's instruction, it is 26th itself, resuming with examination of BCom's remaining papers. For BCA, there will be continuous classes as well. Till now, that has been confirmed. And once you get circular, that is an authentic one. Ade, that becomes the final one. It's yet to receive for us also, for you also. But we should be keep the readiness with us. तैयारी तो होनी चाहिए ना संदीप, इसीलिए keep English class and the printout copy of PDF what I have sent you. It is a must. It is a must. Clear all of you? Nagratna Banikol, Kaveri Ukli, unmute any of the girl. ಸಂದೀಪ್ ಒಬ್ಬನೇ ಹುಡುಗದ ನೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣ ಸಂದೀಪ್ ಇಬ್ಬರೇ ಹುಡುಗರು ಅದಾರ. ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಹುಡುಗಿಯರೇ ಬಂದಾರ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ. 11 ಮಂದಿ 18 ಮಂದಿ ಒಳಗೆ 11 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಜೀವಂತ ಅದಾರ. ನಾಗರತ್ನ ಬಾಡಿ. See, you are a student, right, Sandeep? Chalo, let us start the class. No, I wondered, boys were there, Sandeep. Doesn't matter, gender bifurcation will not be there. So the title of the third topic is, dear students, the 1001 bottles. 1001, that means the baggage what Mr. Invisible Man was about to receive from Bramblehurst railway station through a means of the postman. Avninda sigodittu avನಿಗೆ, because he was the medium to get it from there till coach and horses, as per our latest information from the previous lesson. So that's why the connective statement from the previous chapter, it starts as, yeah Sandeep, I am trying to fix it out. So it was that on the 9th day of February. 9th day of February means February 9th. So when did Mr. Invisible Man had come? He had come early February. So the month remains the same. Early February means the first or initial days of the beginning of the month. So that's why a conjunction is used at the start of the sentence. So it was that on the 9th day of February, at the beginning of the thaw, THAW, thaw. We understand here is when early February had started, in I think there was very cold weather, very cold. It was snowfall happening. But on the 9th day, that means after a week, after the first week of February, the weather was changing here. Thaw means a period, the meaning is given here, a period of warmer weather. ಅಂದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಥಂಡಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತಿತ್ತು, ಅಂದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆದರು ವಾರ್ಮ್ ಇತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು, ಥಂಡಿ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾಗಿತ್ತು ಟೆಂಪರೇಚರ್. So it was that on the 9th day of February, at the beginning of the thaw, this singular person fell out of infinity into Iping village. This singular person fell out of infinity. Infinity means there is no end. Okay, edukku end illa. But under this context of understanding, students, infinity under the concept of this particular lesson, we have to adapt the meaning with from a far away place. Yallo doorinda bandaddu. Infinity place. Actual meaning is infinity means there is no end to it.
ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ದೂರಿಂದ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಾರ ಜಾಗದಿಂದ ಈ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಾರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾನ. ದಿಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್, ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಅದಾನ. ಫೆಲ್ ಔಟ್, ಫೆಲ್ ಫಾಲ್, ಬಿದ್ದ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಿದ್ದ ಅವ? ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಅನ್ನೋನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಿಂದ ಬಂದು ಬಿದ್ದ. ಎಲ್ಲಿ? ಇಂಟು ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಂಟು ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಹಚ್ತೀವಿ. ಫೆಲ್ ಇಂಟು ಐಪಿಂಗ್ ವಿಲೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ his luggage arrived. 9th day of February, at the beginning of the thaw, this singular person fell out of infinity into Iping village. Next day, his luggage arrived through the slush. Next day, his luggage arrived through the slush. Slush ಅಂದ್ರೇನು? Throwing muddy snow or partially melted snow or ice. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಟೈಮ್ನಾಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಾರ್ಮ್ ಇತ್ತವತ್ ವೆದರ್ ಆ ದಿವಸ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಆನ್ 8th February. ಓಕೆ, ನಮಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಾರ? ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ, ಯಾ ಸಂದೀಪ್? when the story flows out through different phases of the situations, ಅವಾಗ ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೆಂಗ ಯಾವ ಟೈಮ್ನಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವ ಡೇಟ್ನಾಗ ಬಂದಾರ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿತಾ ಹೋಗ್ತದ. ಒಟ್ಟ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಾನ ಇವತ್ತಿದು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ನಾವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗ್ ಮುಂದೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತೇವ್, ಹಿಂದೋಗಿ ಮತ್ ಮುಂದ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂದ್ ಹೋಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಿಡಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನಾಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸ್ಟೋರಿ ಏನ್ ನಮಗ್ ಪೂರಾ ತಿಳಿದಿರ್ತದ, ಅವಾಗ ಒಂದ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಹೊಸ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತದ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಟು ಅಂಡ್ ಫ್ರೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ನಾವೆಲ್ ಮುಗಿತಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನ ಟು ಅಂಡ್ ಫ್ರೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೀವ. So it was on the 9th day of February, at the beginning of the thaw, this singular person fell out of infinity into Iping village. ಅವತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ, ಅವತ್ ಮುಂಜಾನೆ ಮಂದಿದ್ದಾವ 11 ಗಂಟೆಗೆ, ಊಟ ಮಾಡ್ದ, 4 ಗಂಟೆ ತನ ಮಕ್ಕೊಂಡ. 4 ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಮೆಂಡರ್ ಬಂದ. ಕ್ಲಾಕ್ ಮೆಂಡರ್ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಮಾತಾಡ್ತಾ ಜಗಳ ತಕ್ಕೊಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟಿಗೇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಇನ್ ಅವ ಕ್ಲಾಕ್ ಮೆಂಡರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಊರಾಗೆಲ್ಲ ಹರಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಗಾಸಿಪ್ಪರ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಮಾತು ಹಂಚೋದ್ ಚಟ ಅದ ಅವನಿಗೆ. ಆ ತರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೈಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅವನಿಗೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಟೆಡಿ. ಇನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಅವ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಮೆಂಡರ್ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಹಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದ, ನನ್ ಲಗೇಜ್ ಬರೋದದ, ಹೆಂಗಾರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾನ್ ನನಗ್ ತರಿಸ್ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನ. ಆಕಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾಳ. ಸೊ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ 8th February ಬಂದಾನ, 9th February ಬಂದಾನ, ಸಾರಿ 9th February ಬಂದಾನ, 10th February ಅವನ್ ಲಗೇಜ್ ಬಂತು. 9th day of February ಅಂದ್ರೆ 28 ದಿವಸ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 28 days. So next day his luggage arrived through the slush. Slush ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ನೋ ಒಳಗಿಂದ ಗಾಡಿ ಎತ್ತಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಹಂಗ ಅವನ್ ಬಂತು. ಅಂಡ್ ವೆರಿ ರಿಮಾರ್ಕೆಬಲ್ ಲಗೇಜ್. ರಿಮಾರ್ಕೆಬಲ್ ಲಗೇಜ್ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ಲಿ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹೊಂಟಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ ಸಂದೀಪ್ ತಮ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹೊಂಟಿವಿ, ಒಂದೇ ದಿನ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹೊಂಟಿವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಣ್ಣ ಲಗೇಜ್ ತಂದಿವಿ. ಸಂದೀಪ್ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದು VIP ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾನ, ಟ್ರಾಲಿ ಬ್ಯಾಗ್. ಏನೋ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹೊಂಟಿವೋ ಟೂರ್ ಹೊಂಟಿವೋ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಗ್ ಯಾಕೆ ತಂದಿ? ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ರಿಮಾರ್ಕೆಬಲ್ ಲಗೇಜ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಕತ್ಲೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾರೆ ಟೈಪ್ ಇತ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಂದೀಪ್, ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್. ಲಗೇಜ್ ಇತ್ತು. ದೇರ್ ವರ್ ಅ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರಂಕ್ಸ್. ಏನೇನಿದ್ದು ಲಗೇಜ್ನಾಗ ನಿಮ್ ನೋಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕೋರಿ. ಲಗೇಜ್ ಅತ್ತು, ಆ ಲಗೇಜ್ನಾಗ ಏನೇನಿತ್ತು? ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರಂಕ್ಸ್. ಕಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು, ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಕ್ಕೂ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. A couple of trunks indeed, such as a rational man might have. rational man ಅಂತಂದ್ರೆ rational ಅಂತಾನೆ ರಿಯಲ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದು, ಯೂಶುವಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಲಗೇಜ್ ಒಯ್ತೀವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾರು ಒಯ್ಯೋ ಹಂಗ ಇವಂದು ಒಂದ್ ಎರಡು ಲಗೇಜ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. such as a rational man might have ಇರಬಹುದು. might is nothing but always hypothetical. ಅದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ನಾವು might ಮೋಡಲ್ ವರ್ಬ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. But in addition, there were a box of books.
ಈ ಎರಡಂತೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾರು ಟ್ರಂಕ್ ಒಯ್ಯೋದೆ ಹಂಗ್ ತಂದಾನವ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಆಡ್ ಆನ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರ ಇದನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಹೀಗೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಮೆಮರಿ ಇದಿಂದ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ದೇರ್ ವರ್ ಅ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್. ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಬುಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ some were just in an incomprehensible handwriting. ಸೊ ಒಂದು ಲಗೇಜ್ ಒಳಗ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಬುಕ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಬುಕ್ಸ್ ಸೈಜು ದಪ್ಪ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಬುಕ್ಸ್ ಒಳಗ್ ಬರವಣಿಗೆ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗು ಬಹಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂತ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುಳಿಗೆ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾನ, ಸಿರಪ್ ಬರ್ದು ಕೊಡ್ತಾನ, ಏನ್ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನೋ ಒಂದ್ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾರ. ಅದು ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ದವನಿಗೆ ತಿಳಿತಾವ. ಅದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹೊರಗೆ ಇರ್ತದ. So this is all it is very incomprehensible for us to read and understand what the doctor has prescribed us, wherein only the medical shop person only can understand what kind of tablets we are referred with. Likewise, Mr. Invisible Man to ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ, ವಿಸಿಬಲ್ ಅದನ್ನ, ಕೋಟ ಟೈ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಾನ, ಟೈ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡಾನ, ಹ್ಯಾಟ್ ಹಾಕೊಂಡಾನ, ಏನೋ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಸಿಬಲ್ ಅದ. ಕರೆ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಅದಾವ, ಕರೆ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಅದಾವ, ಕಂಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು, ಸ್ಕಿನ್ ಕಂಡಿಲ್ಲ, ಫೈನ್. ಕವರ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವಿಸಿಬಲ್. ಆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂತ ರೀತಿಲೇ ಬರ್ದಿದ್ದಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಅ ಡಜನ್ ಅಂದ್ರೆ 12, ಅ ಡಜನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಕ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರನು ಒಂದ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಗೆ ಅದನು. ಅಂದ್ರ ರಟ್ಟಿನ ಡಬ್ಬಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಕಟಕಿ ಡಬ್ಬಿ ಹೇಳ್ತಾರ, ಆ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಯೂಶಲಿ. ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಿರ್ಲ ನೀವು. ಸೊ ಕ್ರೇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವುಡನ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್, ವುಡನ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಕೇಸಸ್. ಕಂಟೈನರ್, ಕೇಸಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಟೈನರ್ಸ್. ಅಂದ್ರ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ದ ರೌಂಡಲ್ ಶೇಪ್, ರೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಸೊ ನಮ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನ್ ಹಾಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್, a dozen or more crates, boxes and cases containing objects packed in straw. There are certain objects in ಈ straw ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ದಂಟನಾಗ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಹೆಂಗ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹತ್ತಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲಿ ಬಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ಹಣ್ಣಿಗೂ ಹಂಗ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಹಂಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿ. ಆ ರೀತಿಲಿ ಅವನ್ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾ ಒಳಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಸ್ಟ್ರಾ ಈ ದಂಟ್ ಒಳಗ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಸೊ ದಟ್ ಅದ್ರ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಧಕ್ಕಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು, ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟಲ್ಸ್, ಆಸ್ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಡ್ ಟು ಹಾಲ್, ಹಂಗ ಅನಿಸ್ತಕಿಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಅದಾವ. ಟಗ್ಗಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಕ್ಯಾಜುವಲ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾ. ಅಂದ್ರ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತು, ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಅದಾವು, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ ಹೆಂಗ ಆಗತ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕಿನ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಒಂದ್ ಆಡೆಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಏನ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಿ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಲು, ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಕ್ಯಾಜುವಲ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾ. ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಾ ಜೊತೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಅದಾವು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಆಕಿ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಳಿತು. ದ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಮಫಲ್ಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಹ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯೂಶಲಿ ಅವ ತನ್ನ ಪಾರ್ಲರ್ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಹ್ಯಾಟ್ ತೆಗ್ದಾನ, ಈಗ ಹ್ಯಾಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ. ಮಫಲ್ಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಟ್, ಕೋಟ್, ಗ್ಲೌಸ್ ಅಂಡ್ ರ್ಯಾಪರ್ ಅಂತಂದ್ರ ಒಂದು ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಕೈಗ ಗ್ಲೌಸ್ ರ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಯದ, ಕೋಟ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್, ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್, ಬಟ್ ಅಬವ್ ಆಲ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಒಂದು ಶಾಲ್ ಗತ್ಲೆ ಅವನ ನೆಕ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾನ. ಓಕೆ, we can say it as muffler is in the smaller size, but wrapper ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಸ್ಟೋಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಟು ಕವರ್ ಅವರ್ ಹೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಹೀಟ್, ಆ ರೀತಿ. came out impatiently to meet Fearenside's cart. ಸೊ ಅವ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಇವನ ಗಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವನ್ ಗಾಡಿ ಆಗುತ್ತದೆ. Fearenside's cart, while Hall was having a word or so of gossip preparatory to helping bring them in.
ಸೊ ವೈಲ್ ಹಾಲ್ ಅಂದ್ರ ಮಿಸಸ್ ಹಾಲ್ ಗಂಡ ಹೊರಗ್ ನಿಂತಿದ್ದು ಆ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಒಂದ್ ಜೊತೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ ಹಚ್ಚಾನವ. ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಳಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಹೆಂಗ್ ಧುಮುಕಿ ಬೀಳ್ತಾನಂತಂದ್ರ ಲೈಕ್ ಹಿ ಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪೇಷಂಟ್ಲಿ. ತಾಳ್ಮೆ ಬಹಳ 0 ಲೆವೆಲ್ ಮುಟ್ಟಿರ್ತೈತ ಅವನಿಗೆ. ಅವನ್ ಸಾಮಾನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ he wrapped in outside the inn to receive all his luggage. Out he came, not noticing Fearensight's dog. ಸೊ ಅವನ್ ಡಾಗ್ ಗಾಡಿ ಹೊಡೆಯವನ್ ಏನಿದ್ದಲ್ಲ ಅವನದೊಂದು ನಾಯಿ ಇತ್ತು ಒಳಗ. ಆ ನಾಯಿನವ ಅಲಕ್ಷಿಸಿದ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೂ ವಾಸ್ ಸ್ನಿಫಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಡೆಲಿಟೆಂಟ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಟ್ ಹಾಲ್ಸ್ ಲೆಗ್. ಸೊ ಸ್ನಿಫ್ ಅಂತಂದ್ರ ನಾಯಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕ ದೇ ಸ್ನಿಫ್, ದೇ ಬ್ರೀದ್ ಇನ್ ಲಿಟಲ್. The way the dog sniff, it's a fast breathing or sensing of something. It is more than breathing, it is sensing of things. Sense ಮಾಡಕತ್ತಿತ್ತು. It was sniffing in a dilatant spirit. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಮೋಡ್ ಒಳಗಿತ್ತು ಡಾಗ್. ಡೆಲಿಟೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಎದಕ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಇತ್ತದು? at Hall's legs. So Mr. Hall was standing there and the dog was sniffing. So it happens whenever we pronounce dog with G, it is always prefixed. Was sniffing in a dilatant spirit at Hall's leg. So ನಾಯಿ Hall's leg na sniff ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಿತ್ತು. It was so curious and happy. Why do the dogs come near to our legs part? It's only because they want to get cuddled. They want to get a kind of attention from anyone they prefer. Usually ನಾಯಿಗಳ ಸ್ವಭಾವ ಇದು. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದವ್ ಕಾಲನ್ ಕಡೆನೆ ಸ್ನಿಫ್ ಮಾಡ್ತಾವ್. Come along with those boxes, he said. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಸಾಮಾನನ್ನ ನೋಡ್ದ, ನಾಯಿ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. Come along with those boxes, he said. I have been waiting long enough ಅಂತ ನಮ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. And he came down the steps towards the tail of the wagon. ವ್ಯಾಗನ್ ಟೇಲ್ ಹತ್ರ ಅಂದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ ತನ ಬಂದ. As if to lay hands on the smaller crate. ತನ್ನ ಸಾಮಾನನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಂಗ ಬಂದ್ ನಿಂತ. No sooner had Fearensight's dog caught sight of him, however, than it began to bristle and growl. In bristle and growl, both are sound words. Bristle means the way the dogs react angrily, ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹಾಲ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ನಿಫಿಂಗ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಟೈಮ್. ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಬಾದರಿಂಗ್. ಅಷ್ಟು ಭಯಭೀತವಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾಕತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ನಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಯಿದ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಡ್ ಹೋಗಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಮೂಡಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಅಥವಾ ಆಂಗ್ರಿ ಮೂಡಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಸ್ಯಾಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆಂಗ್ರಿ ಮೂಡಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಅದು ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಮನುಷ್ಯನ್ ನೋಡ್ತು, ಅಥವಾ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅನ್ಕಾಮನ್. ಯೂಶಲಿ ಡಾಗ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್. ಇನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಯಾಲಮಿಟೀಸ್ dogs sense first, animals sense first, then we human beings. ಸೊ ಇವನು ತನ್ನ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿನ ತಾಳ್ಕೊಳ್ಳಾರ್ದೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಸಾಮಾನನ್ನ ಇಳಿಸ್ರಿ, ತಗಸ್ರಿ, ನಾ ಬಹಳ ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಕಾಯ್ಲಿಕತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಗಾಡಿ ಹಿಂದಿನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ. ತನ್ನ ಕ್ರೇಟನ್ನ ಇಳಿಸೋ ಹಂಗ, ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸಾಮಾನ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಟಗಿ ಒಳಗ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಳಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ದ. ಅದೇ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರ, ನೋ ಸೂನರ್ ಹ್ಯಾಡ್ Fearensight's dog caught sight of him. ಆ ನಾಯಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಬಿತ್ತು. ನಾಯಿಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೇನಾಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೊಂಥರ ಆಂಗ್ರಿ, ಅದು ಅನಾಯ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಒಮ್ಮೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಂಗ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ಗ್ರೌಲಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ನಾಯಿ ಗುರ್ರ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ, ಹೆದರಿ ಅಥವಾ ಚೀರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರೌಲಿಂಗ್. ಸಿವೇಜ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ವೈಲೆಂಟ್ಲಿ, ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದು ಗರ್ರ ಮಾಡಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಈ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತ ನಾಯಿ. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಹಿ ರಶ್ಡ್ ಡೌನ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್
rushed down the steps. It gave an undecided hop. ಅವ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ? ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋದ. ಆ ಗಾಡಿಗೆ ಏನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ತನ ಹೋದ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಜಿಗದ್ ಬಿಡ್ತು ನಾಯಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಪ್ರಾಂಗ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಸ್ಪ್ರಂಗ್. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ V2 form. Sprang is nothing but the another word for jump. Hop is nothing but one step of hop. Jumping is much bigger than hop. Okay, ಸಣ್ಣ jump hop, little bigger jump is spring or jump. ಸೊ an undecided hop. Undecided ಏನಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಹಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಂತ. ಅವನನ್ನ ನೋಡಿ ಅದು ಜಿಗಿತಂಗ ಜಿಗದ್ ಅವನ ಮೇಲೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಟ್ ಹೀಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹತ್ಲಿಕತ್ತಿತ್ತು. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಟ್ ಹೀಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಅವನ ಕೈ ಮೇಲೆ ಜಿಗದ್ ಬಿಡ್ತು. ವೂಪ್ ಕ್ರೈಡ್ ಹಾಲ್. ಓಹ್ ಅಂದಂಗಿದು, ಬಾಪ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕಡಿತು ಅಂತ ಹಾಲ್ ಅಂದ. ಜಂಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಕ್ರೈಡ್ ಹಾಲ್, ಜಂಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಫಾರ್ ಹಿ ವಾಸ್ ನೋ ಹೀರೋ ವಿತ್ ಡಾಗ್ಸ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಹಾಲ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮಗ ಮಿಸಸ್ ಹಾಲ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೆಂಗಂತ ರೈಟರ್ ಹೇಳಿದಾನ, ಹಿ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಫಿಯರ್ಫುಲ್. ಅಷ್ಟು ಕರೇಜಿಯಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಜಬುರ್ಕದಾನ. ಸೊ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಕಂಡ್ರಂತೂ ಹೆದರ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಇನ್ ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಟ್ರೂ. ಬಟ್ ಜನರ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಮಿಸಸ್ ಹಾಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಆಸ್ he doesn't have much courage to handle things ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಕಿ ನಮಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಥ್ರೂ ಹರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ he feared dog also when it was attacking stranger. It attacked on his hand only. And seeing this, Mr. Hall took his steps back. And Firenside howled. Howling is also a sound word. Andra yelled, lie down, and snatched his whip. Whip ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ಕೈಯಾಗ ಗಾಡಿ ಹೊಡಿಯಾಕ ಒಂದು ಇದು ಇರ್ತದಲ್ಲ, ನಾವು ಟಂಗ ಒಳಗ್ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಕೈಯಾಗ ಅವ್ನ್ ಹಿಂಗ್ ಹೊಡೆದು ಲೆದರ್ದು ಇರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಕನ್ನಡ ಒಳಗ ಏನಂತಾರ ಅದಕ್ಕ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿಪ್ ಓನ್ಲಿ. ಫಿರೆನ್ಸೈಡ್ಸ್ ಹೌಲ್ಡ್, ಅವ ಬೈತಾನ ನಾಯಿಗೆ, ಒದರ್ತಾನ. ಯಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈ ಡೌನ್ ಅಂತ ಚೀರ್ದ, ಕೂತ್ಕೋ ಅಲ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ನಾಯಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ದ. ಅಂಡ್ ಸ್ನ್ಯಾಚ್ಡ್ ಈಸ್ ವಿಪ್, ತನ್ನ ವಿಪ್ ಏನಿತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದ್ರ ಕೈಯಾಗ ಹೋಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಕಸ್ಕೊಂಡ. ದೇ ಸಾ ಸ್ನ್ಯಾಚ್ಡ್ ಈಸ್ ವಿಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವ್ನ ಕೈಯಾಗಿರೋ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ದ, ಸಿಟ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒದರಿದ. ದೇ ಸಾ ದ ಡಾಗ್ಸ್ ಟೀತ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಲಿಪ್ಡ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್. heard a kick, saw the dog execute a flanking jump. ಫ್ಲಾಂಕಿಂಗ್ ಜಂಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಡಿಯಾಕತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಅವ ಲೈ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಬೇರೆ ಜನ, ದೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಜನ ಎಲ್ರು, ದೇ ಸಾ ದ ಡಾಗ್ಸ್ ಟೀತ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಲಿಪ್ಡ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಕೈಯದು ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಏನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗಿತ್ತು? ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್. ಹರ್ಡ್ ಅ ಕಿಕ್, ಒಂದು ಕಿಕ್ ಇತ್ತು, ಅವ ನೂಕಿದ ಅದನ್ನ. ಸಾ ದ ಡಾಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಅ ಫ್ಲಾಂಕಿಂಗ್ ಜಂಪ್. ಫ್ಲಾಂಕಿಂಗ್ ಜಂಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಾಜುಕ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ನೂಕಿದ ಮೇಲೆ ಬಾಜುಕ್ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ತೈತಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಾಮಾನನ್ನ ನಾವು ನೂಕಿದ್ವಿ ಒದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲಾಂಕಿಂಗ್. ಫ್ಲಾಂಕಿಂಗ್ ಜಂಪ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಹೋಮ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್ ಲೆಗ್. and get home on the stranger's leg and heard the rip of his ಟ್ರೌಸರಿಂಗ್. ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೆಳಗ ಜಿಗಿತು, ಅದನ್ನ ಫ್ಲಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಗಿದು ಕೈದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಲಿಗೆ ಬಂತದು, ಕಾಲನ್ನ ಕಚ್ಚಿಬಿಡ್ತು. ರಿಪ್ ಹರಿತು. ಅವನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅದು ಕಾಲು ಹಿಡಿಯಕ್ ಹೋಗಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜಾಗ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಬಿ ತನ್ನ ಬಾಯಾಗ ಹಿಡಿದು ಹರಿದು ಬಿಡ್ತವು. Then the finer end of Ferenside's whip reached his property. Then the finer end of Ferenside's whip reached his property, and the dog, yelping with dismay, crying with dismay means hurt or sadness. Dismay means sadness. Retreated under the wheels of the
wagon. That means this whole situation is something like Mr. Stranger. ಅವ ಬಂದ ಹೊರಗ ತನ್ನ ಲಗೇಜ್ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ಖುಷಿ ಒಳಗ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಲಕ್ಷತನ ಮಾಡ್ದ. ಆ ಅಲಕ್ಷತನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಯ್ತು, ಏನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಕೆಲಸ. ಹಿ ವೆಲ್ಕಮ್ಡ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಪೇನ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಅವನ ಕೈನ ಕಚ್ಚಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತು, ಕೈಯಿಂದ ಕಾಲಿಗೆ ಜಿಗಿತು ಅವನ್ನ ಹೊಡೆದ ಮೇಲೆ, ಅವ ಗಾಡಿ ಓನರ್ ಹೊಡೆದ ಮೇಲೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಆನ್ ಅನ್ನೋದ್ರಾಗ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಜಿಗಿದು ಅವನ ಕಾಲನ್ನ ಕಚ್ಚಿಬಿಡ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಕಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ದ ಹೋಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ವೆರಿ much in dismay because there was a big hurt for Mr. Stranger. Reached then the finer end of Ironside's whip. Finer end ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿ ತುದಿ ತೆಳ್ಳಗಿರ್ತೈತಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಪ್ಪಗಾಗಿರ್ತೈತಿ. Reached his property. Reached his property means ಅವನ ಸಾಮಾನುಗಳು ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ, and the dog ನಾಯಿ ಮೇಲೆ. Crying with dismay. Yelping means crying with dismay. Retreated under the wheels of the wagon. ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಿರೋದು ಆ ವ್ಯಾಗನ್ ಗಾಡಿಗಳ ಕೆಳಗಡೆ, ಆ ವೀಲ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಮಿನಿಟ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೆದಿರೋದು ಜಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಮಿನಿಟ್ ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರೈಸ್ ಆಯ್ತು, ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಾಗ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್. ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಆಗಿ ಕಂಡ, ಇನ್ ನಾಯಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆರ್ ನಾಯಿದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೀಸನ್. ಮೇ ಬಿ ರೈಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ storyline to the life of stranger. No one spoke, everyone shouted. And no one spoke ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಒದರಾಡಕತ್ರು. The stranger glanced swiftly at his torn glove. ಕೈನ ಕತ್ತಲ್ಲ ಅದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನ್ ಗ್ಲವ್ಸ್ ಹರಿದು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. And at his leg, made as if he would stoop to the latter. Made as if to stoop to the matter. ಇದು ಹೆಂಗಾಗತ್ತಂತಂದ್ರ ಆ ಹಾಫ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗ ಅವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಂತಂದ್ರ, ಗಾಡಿ ಬಂದದ, ಗಾಡಿ ಒಳಗ್ ಸಾಮಾನ್ ಅದಾರ, ಅದು ಕೋಚ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಸಸ್ ಹೊರಗಡೆ. ಇನ್ ಹೊರಗಡೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಜನ ನೋಡೋರೆ. ಅವನಿಗೆ ಆ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಅವನ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಹಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೇಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಹಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮಿಸಸ್ ಹಾಲ್ ದಟ್ ನನ್ನ ಸಾಮಾನನ್ನ ಒಳಗ್ ತಂದ್ಕೊಡ್ರಿ, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಟ್. ಹಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಮಾಂಡೆಡ್ ಇಟ್. ಹಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. But instead, what happened was, ಆ ಹಾಫ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಯ್ತು. ಅವನಿಗೆ ಅವಾಗ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂತು. ನೋ ಒನ್ ಸ್ಪೋಕ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶೌಟೆಡ್. ಎಲ್ಲರೂ ಒದರಾಡಕತ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದ್ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಪಾಪ ಅವನಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ಮೇಲೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಅದಾನ. ದ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ಡ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ ಹಿಸ್ ಓನ್. ಸ್ವಿಫ್ಟ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಬಹಳ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಪಟ್ನ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಆ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು. Swiftly at his torn glove and at his leg, made as if he would stoop to the latter. Stoop means ಕೆಳಗ ಭಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಳಗ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಕೆಳಗ ಮುಖ ಮಾಡಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಏನದ ಎಂತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ಥಾಟ್ಫುಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಏನಾಯ್ತಿದು ನನಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ. The stranger glanced swiftly at his stone glove and at his leg, made as if he would stoop to the latter. Latter means this one. Then turned and rushed up the steps into the inn. Stoop means ತಲೆ ಭಾಗ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡೋದು, ತಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡೋದು. ಟು ದ ಲ್ಯಾಟರ್. ಇನ್ನವ ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದ, ಓಕೆ, ಕೋಟ್ ಇತ್ತು, ಜಾಕ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಕವರ್ಡ್. ಗ್ಲೌಸ್ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಗ್ಲೌಸ್ ಕಟ್ ಆಯ್ತು, ಕಾಲಿನ ಟ್ರೌಸರ್ ಕಟ್ ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯ್ತು ವಿದಿನ್ ನೋ ಮಿನಿಟ್. ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ರೀತಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ನನ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಹರಿದು ನನ್ ಟ್ರೌಸರ್ ಹರಿದದ. ಇದು ಅವನಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಇಫ್ ಹಿ ವುಡ್ ಸ್ಟೂಪ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾಟರ್. ಪಟ್ನ ತಲೆ ಭಾಗ ಕೆಳಗ್ ಮಾಡ್ದ. ದೆನ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ರಶ್ಡ್ ಅಪ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಇನ್. ತಪ್ಪನ್ನ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೋಗೋಸ್ಕರ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ತಲೆ ಭಾಗ ಕೆಳಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ಆಸ್ ಇಫ್ ಹಿ ವುಡ್ ಸ್ಟೂಪ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗ್ ಗಾಯ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಸಂಕಟ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಲಿ ಕೆಳಗ್ ತಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋದ, ತನ್ನ ಪಾರ್ಲರ್ ಒಳಗೆ ಹೋದ. ದೇ ಹರ್ಡ್ ಹಿಮ್
ಗೋ ಹೆಡ್ ಲಾಂಗ್. ಹೆಡ್ ಲಾಂಗ್ ಅಂದ್ರ ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿದ್ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು ನೋಡ್ರಿ, ಅಷ್ಟು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ತನ್ನನ್ನ ಪಾರ್ಲರ್ ಒಳಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ ದ ಅನ್ಕಾರ್ಪೆಟೆಡ್ ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ಟು ಹಿಸ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್. ತನ್ನ ರೂಮಿಗೆ ಹೋದ, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹತ್ತಿ ಓಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ. ಯು ಬ್ರೂಟ್ ಯು ಸೆಡ್ ಫೆರೆನ್ಸೈಡ್. ಅವ ಗಾಡಿ ಹೊಡೆಯವ ತನ್ನ ನಾಯಿಗೆ ಬೈಯಕತ್ತ. ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಗನ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ವಿಪ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಗಾಡಿ ಹತ್ಕೊಂತ ಬೈಯಕತ್ತ. ವೈಲ್ ದ ಡಾಗ್ ವಾಶ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಥ್ರೂ ದ ವೀಲ್. ನಾಯಿ ಅವನ್ ಕಡೆ ಬೈಸ್ಕೊಂಡು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂಂತು. ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಸೆಡ್ ಫೆರೆನ್ಸೈಡ್, ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಬೆಟರ್. ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾ, ನಿನಗೆ ಚಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ನಾಯಿನ ಕುಂದ್ರಿಸಿದ. ಹಾಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟೂಡ್ ಗ್ಯಾಪಿಂಗ್. Hall had stood gaping. Gaping means G-A-P-I-N-G. It becomes gaping here. Gaping ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊತ ನಿಂತಿದ್ದವ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಭಯ ಬೀತ. ಯು ಡಿಡ್ಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಹಿಮ್. ವಿದಿನ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಪಾಪ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ನಿಂತ. He was bit, said Hall. He was bit. He was ಅನ್ನೋದು ಫಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಐತಿ. ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದ ಹಂಗ ಅವರು ನಮಗ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ ನಾವೆಲ್ನಾಗ. ಇದೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಓಲ್ಡ್ ನಾವೆಲ್ ತೆಗಿರಿ, ನ್ಯೂ ನಾವೆಲ್ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೇಬಲ್. ಬಟ್ ಓಲ್ಡ್ ನಾವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಬಂದ್ರು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಟ್ವೈಸ್ ಥ್ರೈಸ್, ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಅ ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. He was bitten. B-I-T-E, bite, B-I-T, bit, ಕಡಿತು. ಅವನಿಗೆ ಕಚ್ಚೆದ, said Hall. I would better go and see to him. And he trotted after the stranger. Stranger ಅಂತೂ ಓಡಿ ಒಳಗ್ ಬಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಅವ ತನ್ನ ನಾಯಿನ ಬೈದು ಕುಂಡ್ರಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೊಂಟ. ಈಗ ಹಾಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹಾಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟೂಡ್ ಗೇಪಿಂಗ್. ಅವ ಸುಮ್ ನಿಂತಿದ್ದ. ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಪಟ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅಯ್ಯೋ ಅವನಿಗೆ ಕಚ್ಚದಲ್ಲ, ನಾ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದ. ಈ ಟ್ರಾಟಿಂಗ್, ಈ TROT, trot is also another word for walk or tread, 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 trot, ಇವೆಲ್ಲ ನಡೆದಾಡುವ ರೀತಿಯ ಹೆಸರುಗಳು. ವಾಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಟ್ರಾಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ಲಿಟಲ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ವಿತ್ ಅ ಥಾಟ್. ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ವಿಚಾರದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಸಿನೋನಿಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಹಿ ಸೆಡ್ ಹಿ ಟ್ರಾಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಹೆಂಗ್ ಓಡ್ಕೊಂಡ್ ತನ್ನ ರೂಮಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದ, ಹಂಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಕಚ್ಚೆದ. ಐ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಸಿ ಹಿಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದ. ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. He met Mrs. Hall in the passage. Carrier's dog, he said. Bitten. ಅವ ಅರ್ಧ ಮಿಸಸ್ ಹಾಲ್ ಹೇಳ್ದ. ಇವ ಬೆನ್ ಹತ್ತಿ ಹೋದ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ನ. ಬೆನ್ ಹತ್ತಿ ಹೋಗುವಾಗ ಮಿಸಸ್ ಹಾಲ್ ಬೆಟ್ಟಾದ್ಲು ಮಿಸ್ಟರ್ ಹಾಲ್ಗ. ಹೇಳ್ತಾನವ, ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಡಾರ್ಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ from that place. You can say from that place. He said bitten. So ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನುಂಗ್ಯಾರ ಇಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ನು ಮಿಸ್ ಅದ. bit him ಅನ್ನೋದ್ ಬಲಿ ಎನ್ ಅಂತಾರ. He went straight upstairs and the stranger's door being ajar. ಒಳಗ್ ಓಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ ಇವ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರು. ಹೋಗುವಾಗ ಅವ್ನ್ ಒಂದ್ ಅಲಕ್ಷತನ ಆಯ್ತು, ಬಾಗ್ಲ ಮುಚ್ಚಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಓಪನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹಾಲನು ಅವನ್ ಬೆನ್ ಹತ್ತಿ ಅಪ್ಸ್ಟೇರ್ ಹತ್ತಿ ಹೋದ. ಅವನ್ ರೂಮಿನ ಬಾಗ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗ್ದಿತ್ತು. ಹಿ ಪುಶ್ಡ್ ಇಟ್ ಓಪನ್. ಬಾಗ್ಲನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ತೆಗ್ದ. ಅಂಡ್ ವಾಸ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಸೆರೆಮನಿ. ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಸೆರೆಮನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇ ಐ ಕಮ್ ಇನ್ ಸರ್, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕಮ್ ಇನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಕಲ್ಚರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ. ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಆಗಲಿ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಒಳಗ ದೇ ಫಾಲೋ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಶಿವಲ್ರಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್. ಕರ್ಟಸಿ, ಒಂದು ಯಾರಾದ್ರೂ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿದೌಟ್ ನಾಕಿಂಗ್ ಇಫ್ ದೇ ಕಮ್ ಇನ್, ದೇ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಅಬ್ಸರ್ಡ್. ಸೊ such kind of culture is very strictly followed there. They cannot enter in anybody's room, in anybody's office, in anybody's arena without their permission. They cannot touch anybody's things without asking, without requesting. So that is how the culture is all about them. So without ceremony ಅಂತ ರೈಟರ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ,
This is the way they follow everything. Being of a naturally sympathetic turn of mind. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕಚ್ಚೆ ಇದೆ, ಅದ್ರಾಗ ಅವ್ರ ಇನ್ನು ಒಳಗೆ ಅವ ಗೆಸ್ಟ್ ಅದಾನ, ಅವನಿಗೇನೋ ಒಂದ್ ಅಕ್ಕಿ ಆದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗ್ತದ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಕನ್ಸರ್ನ್ಲೆ ಅವ ಒಳಗ್ ಬಂದ, ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಒಂದ್ ಸಿಂಪತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಕಚ್ಚೆದ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಐತ್ಲಾ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಹಾಲಂದ್ ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅವ್ನಿಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಥಿಂಕರ್ ಅದಾನ ನಿಜ, ಸ್ಲೋ ಅದಾನ. ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಾರ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಬಾಪ ಈಗರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮ್ಯಾಲ್ ಬಂದಾನ. ಬಾಗ್ಲ ತೆಗ್ದಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕ ತ್ರಾಸ ಆಗೈತಿ ಅವಂಗ, ನೋಡುನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಳಗ್ ಬಂದ. The blind was down and the room dim. The blind was down and the room dim. ಕರ್ಟನ್ ಹಾಕಿತ್ತು, ರೂಮ್ ಮಬ್ಬಿತ್ತು, ಲೈಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. He caught a glimpse of a most singular thing. The writer is giving this singular thing as like, you know, he is an individual. First of all, the stranger, though is looking like a man with the cover of the bandage, now the same stranger's name, a singular thing, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ವಿಚಾರ. He is giving different words and highlights to this particular characters. The blind was down and the room dim. He caught a glimpse of a most singular thing, what seemed a handless arm weighing towards him. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದ್ ಏನೋ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಬರೆಯೋ ರೀತಿ ಹೆಂಗಂತಂದ್ರ, ಒಂದೇನೋ ಕಾಣಿಸ್ತು, ಏನೋ ಒಂದು, ಅದೇನು ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಇಣಕಿ, ಒಂದು ಗ್ಲಾನ್ಸ್, ಎಗ್ ಝಲಕ್, like that. And what seemed a handless arm, what seemed ಅಂತಂದ್ರೆ what truly he saw was a handless arm was coming towards him, was waving, wave, waving towards him. ಅವನ ಹತ್ರ ಬಂತದು. ಎಂತ ಕೈ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕೈ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಬಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೆಸ್ ಆರ್ಮ್ ಅದ. ನಾವು ಆರ್ಮ್ ಭಾಗ ಯಾವುದು, ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಶೋಲ್ಡರ್ ತನ, ಶೋಲ್ಡರ್ ಏನದ ನಮ್ದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತದ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆರ್ಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಆ ಭಾಗ ಅವನ ಹತ್ರ ಬರಾಕತ್ತಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಅ ಫೇಸ್ ಆಫ್ 3 huge indeterminate spots on white, very like the face of a pale pansy. Pansy is a flower, dear students, which has 2 dots like eyes and 1 dot like nose or mouth. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾನ್ಸಿ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ 2 ಕಣ್ಣಗತ್ಲೆ ಡಾಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಹೂ ಒಳಗ, ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಬಾಯಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮೂಗಿನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲೊಂದು, ಅಷ್ಟ. ದ ಪ್ಯಾನ್ಸಿ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ಅವನ ಹತ್ರ ಬರೋದು ಕಾಣಿಸ್ತು. ಸೊ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಎಂತದು, 2 ಕತ್ಲ ಡಾಟ್, 3 ಸ್ಪಾಟ್ಸ್, 2 ಜೊತೆಗಿದ್ದು 1 ಕೆಳಗಿದ್ದು. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವೇರ್ ಅವರ್